हेलो एवरीबॉडी सार ओडिया हाई स्कूल क्लासेस को तुम समस्त को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी रे जो दुईट विज्ञान तुम पढ़ा हो गोटे हूँ भौतिक विज्ञान और अन्यटी हूँ जीव विज्ञान। से जीव विज्ञान प्रथम अध्याय जो अच्छी पोषण से विषय टी पढ़ा। ताले पोषण पढ़ा पूर्वर এটা को विज्ञान आम पढ़ुचे ना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दुईट पार्ट जो अच्छी तुम गोटे हूँ जीव विज्ञान और अन्यटी हूँ भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान विषय में पूर्व क्लास रे मुझे कही एवं आम जीव विज्ञान विषय पढ़ा। दुईटी जीव एवं विज्ञान विज्ञान विषय जानीचे जो थे आम गोटे सिस्टमेटिकाल स्टडी करती से विज्ञान विशेष ज्ञान जो थे अच्छी से जीव कहले कौन जीवर संज्ञा आम निरूपण करवा। जीव कहले आम साधारणतः बुझते जार जीवन अच्छी जीवन हु हैज लाइफ मात्र ये जीवन शब्दटी भी संपूर्ण भाव स्थिरीकृत नुह बा बुझी होना। जीवन कहले कौन वैज्ञानिक भाषा विज्ञान भाषा ये जीवन अर्थ होछि किछि जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन है जैविक प्रक्रिया ये विषय जानले आम जीवन जो जिनसटी जीवन जो पदटी तार संज्ञा आम पाई। जैविक प्रक्रिया कहले जेकोसी जीव जिते जन्म हो सी खाद्य ग्रहण करुच्ची श्वासक्रिया करुच्ची सहित रेचन करुच्ची वंशवृद्धि करुच्ची यही सब जो प्रक्रिया गुड़िक ता शरीर में अहरह चली था एगुड़िक हूँ जैविक प्रक्रियार अंतर्गत। आपको आम कहीपर खाद्य ग्रहण से खाइब और वृद्धि हम चलन जीवा आसवा करे गोटे जगार चलन तापर श्वासक्रिया तापर रेचन शरीर अनावश्यक पदार्थ गुड़िक बाहर को निष्कासित हो रेचन सहित वंशवृद्धि आम समस्ते खाद्य खाऊ प्रत्येक जीव किसी ना कि खाद्य ग्रहण करता है। खाद्य ग्रहण करने द्वारा तार वृद्धि होता है। जो छोट थे गोटे शिशु थे शिशु बालक हेले धीरे युवक होती प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था एमती आम बढ़ुं अर्थात लेंथ लंबाई एवं मोटाई दुईटा लंबा और मोटा दुईटा आम बढ़ुचे ओजन बढ़ुची और उच्चता बढ़ुची। चलन गोटे जगार आम आउ गोटे जगह स्थानांतरित हो पारे जावासिया कर स्थानांतरित एठू चाहिए आउ गोटे जगह जापर जोटा निर्जीव क्षेत्र में हुए ना। ताले जीव आ निर्जीव दुईट जिनस निर्जीव आम जाचे जड़ वस्तु ओह लाइट नहीं रे बंद कर आउ थे गोटे अरे मोटा तो एमती पूरा अंधार लाइन जमा देन कोई से देख जल्दी चले जा एटा दिया है नि तळु दिया है यस मोर अनुवा का करी मु एते समय आउ करी नहीं तुम लगे लगे जानली देखिले तुम तो करथलो मोर आ कोन दरकार कोला कोला कोन देख ये ससुर ये माने हैबिचुअल न हो तो इनका चलियो हां चलो कर केते समय रूम ना एटा कहरे काटी दो तो पूरा टोटल ना काट के आउ स्टार्ट करिया कोन हे ये किछि तार खाली तो फंडामेंटल देथिली एरे जटा गोटे बड़ कर एटा हाथ रे हो जिबा काई बड़ हलानी कौन छोटिया है की कथा ओहो
ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ହେଇଟା ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲା ନାହିଁ ପାଠ ବୁଝିଗଲା। ହଁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିବଡି, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ଲାसेସକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ସେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଲାଇଫ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ? ଆଗକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ବି କରାହେଇଛି, ସେଟା କହିବି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ ଯିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୁଲୋଜି ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବଟନି ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ, ବାଘ, କାଉ, ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀରେ ଯିବେ। ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଲତା ଘାସ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାକ ପାର୍ଟ ମିଶିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଦଶମରେ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ପଢ଼ୁଛେ, ଏମିତି ପାର୍ଟ ହେଇନି ତମର। ଜୁଲୋଜି ଆଉ ବଟନି ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବ ସେତେବେଳେ ଜୁଲୋଜି ବଟନି ଏମିତି ସବୁ ପଢ଼ିବ +2ରେ। ଏବେ ଆମେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନଟା ମିଶେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜୁଲୋଜି ଆଉ ବଟନି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ମିଶିକିରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଜୀବ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଛି ଜୀବ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞାକୃତ କରିବା। ଜୀବ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ। ନିର୍ଜୀବ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜଡ଼, ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଜୀବ ଆଉ ଜଡ଼ ଭିତରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭେଦ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି କ୍ଲିଅର ହବା। ଜୀବ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, who has life, who has life। ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନ ପୁଣି କ'ଣ? ଜୀବନ ଶବ୍ଦଟି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପଦ ନୁହଁ। ଜୀବନ କହିଲେ କ'ଣ ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ଜୀବନ କହିଦେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଜୀବନ କହିଲେ କିଛି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଗଛ ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ ହଉ, ଯେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଛୋଟ ଥିବ, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଖାଇବ। ଯେମିତି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ବାଛୁରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେ ହଠାତ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ମା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚଟାଚଟି କରିଦେଉଛି, ସେ ଉଠିକିରି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେମିତି ମଣିଷର ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇକିରି ମାର କ୍ଷୀର ବା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅହରତ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ବିନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ 1 ବା 2 ମିନିଟ୍ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ 1ରେ ନେବା, ଏଇଟାକୁ 2ରେ ନେଇଯିବା। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାର ସେ ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରୋଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଗଛ ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହଉ, ସେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ଚଳନ ବି ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ସେ ସାରେ ଏଠି ତ କାହିଁ ଗଛ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ବୁଝେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଚଳନକୁ ଆସିବି ସେଟା ବୁଝେଇବି। ଗଛ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବରେ କେମିତି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଚଳନ। ତାପରେ 5ରେ ତମର ଆସିଯିବ ରେଚନ, 6ରେ ଆସିଯିବ ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଯେତିକି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ ଜୀବଟିଏ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଗ୍ରୋଥ, ଚଳନ ହେବ, ସେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ରେଚନ, ତାର ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଏହି ଉପାୟରେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବ। ତା ସହିତ ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବ
ତା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବିକଳ ନୂତନ ମାନେ ତାହାରି ଭଳିଆ ନୂତନ ଏବଂ ଅବିକଳ ହେଇଥିବ ତାହାରି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବ ଗଛର ଟାକୁଆରୁ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ହିଁ ହେବ ପଣସ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ପଣସ ଗଛ ହିଁ ହେବ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଠାରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବ ବାଘ ଠାରୁ ବାଘ ଇଏ ହେଉଛି ଅବିକଳ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜୀବ ଏବଂ ଯାହା ଶରୀରରେ ବା ଯାହାର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ଜୀବନ ଅଛି ଧର ବୁଝିପାରିଲେ ଜୀବ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଜୀବନ କହିଲେ କିଛି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ପୋଷଣ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆସୁଛି ୟା ସହିତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ମିଶିଛି ତାକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ପୋଷଣ ପଢ଼ିବା ପୋଷଣ ତାହେଲେ ପୋଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟ এইଭଳି ଭାବରେ ରେଚନ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରଜନନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି ଶରୀରରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ କହିପାରିବା ଜୈବ ରସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୈବ ରସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଏଇ ଜୈବ ରସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏଇ ଜୈବ ରସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଷଣରୁ ପୋଷକ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେ ପୋଷକରୁ ପୋଷଣ ହେଇଛି ପୋଷକ ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେଟା ଡିଟେଲ ଯିବା ପୋଷକ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପୋଷକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟରୁ ପୋଷଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତାହେଲେ ଜୈବ ରସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଜୈବ ରସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜୈବ ରସାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅପଚୟ ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୟ ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେ ସବୁ ସିମ୍ପଲ ବା ସରଳ ଅଣୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଜଟିଳ ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରେ ସରଳ ଅଣୁ ବା ଉପାଦାନକୁ ଜଟିଳ ଉପାଦାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ ତାହେଲେ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଅପଚୟ କ'ଣ ହବ ତାର ଉଲ୍ଟାଟା ଜଷ୍ଟ ଜଟିଳ ଉପାଦାନରୁ ସରଳ ଉପାଦାନ ଜଟିଳ ଉପାଦାନରୁ ସରଳ ଉପାଦାନ ତାହେଲେ ଏଠି ଚୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲେ ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାୟର୍ସ ଏନର୍ଜି ବା ଶକ୍ତି ଦରକାର କରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ମାତ୍ର ଅପଚୟରେ କ'ଣ ହବ ଏ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ସେଇଭଳି ତୃତୀୟରେ ରହିବ ସରଳ ଅଣୁ ଜଟିଳ ଉପାଦାନ ବା ଜଟିଳ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମେ ଧର ଆମର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ
बा तुम पुष्टिसार संश्लेषण जो होगा पुष्टिसार संश्लेषण सेमती स्नेह सार संश्लेषण भी हो पार स्नेह सार संश्लेषण ताले ये प्रक्रिया कौन हम ना टिश्यू गठन हम टिश्यू गठन हम टिश्यू गठन मात्र देले अपचय आसवाटे कौन हम ना पुष्टिसार सरलीकृत होई एमिनो एसिड रे परिणत हम एमिनो एसिड रे परिणत हम से भली स्नेह सारटा स्नेह सार सरलीकृत होई फैटी एसिड हम तो आ गोटे उदाहरण आम नहीं पार स्नेह सार सरलीकृत हम एवं फैटी एसिड रे परिणत हम ता सहित आमर ये जिते रोचे तुम खाद्य हजम परिपाक परिपाक भी आम कहीपर भल भाषा वैज्ञानिक भाषा परिपाक श्वसन यहाँ तुम जीव कौन ना कैटाबोलिज्म बा अपचय श्वसन कहले आम जो ग्लूकोज भांगिकी C6H12O6 ये ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करके एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दब वाटर ताले ये जो एनर्जी टी ये एटीपी आकार रे रहिबो एटीपी रो फुल फॉर्म कौन ना एटीपी कहले आडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट ताले आम शरीर जो शक्ति खाद्य आम पाउचे ताहा एटीपी बा आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आकार रे संचित हो रोचे आमर आवश्यक समय आमको जोगौचे ये शक्ति एटीपी मुझे कथा कहूँ जो क्लास करुँच जो शक्तिर आवश्यकता होची एटीपी पाऊँ आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रू पाऊँ तेणु आम चय आउ अपचय जो दुईटा प्रक्रिया रहा चयर कौन हो ना सरल अणुगुड़िक मिसिकी से जटिल अणु रे परिणत हे तेणु टिश्यू गठन हुए शरीर गठन में यह सहायक एवं शक्ति आवश्यक से तार एनर्जी आवश्यक पड़ी उदाहरण स्वरूप आम नहीं पार एमिनो एसिड रु पॉलीपेप्टाइड बा पुष्टिसार तैयारी हम सेमती फैटी एसिड रु स्नेह सार सिंथेसिस जोटा आम कहे फैट सिंथेसिस बा फैटी एसिड रु स्नेह सार तैयारी हम से भाई अपचय कौन हम ना जटिल उपादान गुड़िक भांगिक सरल उपादान में परिणत हे सरल उपादान में परिणत हे से कौन हम ना एनर्जी रिलीज हम एनर्जी एटीपी आकार से संचित हम शक्ति तेणु निर्गत होता है ता सहित पुष्टिसार जो सरलीकृत हम अर्थात उल्टाटा देख ये कौन है आमिनो एसिड मिसिक पॉलीपेप्टाइड है पुष्टिसार है ये पुष्टिसारटा सरलीकृत हो एमिनो एसिड होमती फैटी एसिड जो मिसुची से कौन हो फैट हो जाए किंतु स्नेह सार सरलीकृत हो फैटी एसिड परिणत हो ये हूँ कैटाबोलिज्म ये जो दुईटा प्रक्रिया आम शरीर भितर अहरह चलती चय अपचय तेणु ताको आम मिसेक कहीपर चया चय प्लस अपचय संधि ओडिया ओडिया पाठ कौन हम एठे अच्छी लास्ट चय मिसिक आ हो चया पचय ताको आम कहवा मेटाबोलिज्म
ଆନାବୋଲିଜିମ୍। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଚୟ କହିଲେ ଆନାବୋଲିଜିମ୍, ଅପଚୟ କଲେ କାଟାବୋଲିଜିମ୍। এই দুইটা মিশিকি ହେଇଗଲା ଚୟା ପଚୟ, ଏ ହେଇଗଲା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ମେଟାବୋଲିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅହରହ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ? ପୋଷକ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା କେଉଁଠୁ? ଖାଦ୍ୟରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ବେସିକାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକ। ତାହେଲେ ଆଗେଇବା। ପଢ଼ିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକ, ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ପୋଷକ, ପୋଷକ বা ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ପୋଷଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ପୋଷକରୁ ପୋଷଣ ବି ଆସିଲା। ପୋଷଣ, ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ପୋଷଣ? ପୋଷଣ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ, ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ। ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ହବନି। ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଆମର ଲାଟିନ୍ ହେଇଯିବ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ବି ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ହେବ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ହେବ। ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ, ତାର ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ତାର ଅବଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ସେଇ ଅବଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ ତାର ଖାଦ୍ୟର ପୁଣି ଆତ୍ମୀକରଣ ହେବ, ଆସିମିଲେସନ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏ ଯାଇକରି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, ଆତ୍ମୀକରଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ, ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମୀକରଣର ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମିଶିକିରି ରହିବେ, ସାମୂହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା, ପୋଷଣ କୁହାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେଲା, ସେଥିରୁ ପୋଷକ ପାଇଲେ ଆମେ, ସେ ପୋଷକର ଅବଶୋଷଣ ହେଲା ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତାପରେ ସେଟା ବ୍ଲଡ୍ କାପିଲାରି ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ ବା କୋଷ ପାଖକୁ ଯିବ। ତାପରେ ସେଇ କୋଷ ପାଖରେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇକି ଶକ୍ତି ବାହାରିବ। ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମୀକରଣ କହିବା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ତେଣୁ ଏହି ପୋଷଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ବାୟୋକେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁଥିପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପୋଷକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ, ସେ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପ୍ରକାର, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଏସବୁ ଆମେ ପାଇବା, ସେ ସବୁକୁ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ପୋଷକ, ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ପୋଷକ। ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପୋଷକ ଥାଏ। ଫୁଡ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଫୁଡ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଫୁଡ୍ କୋଉଟା? ଯେଉଁଟା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଧର ଭାତ, ଡାଲି,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ରୁଟି ତାପରେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ପନିପରିବା ଶାଗ ଏସବୁଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫୁଡ୍, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବା ପୋଷକ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପୋଷକ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଷକ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। 1 ଶ୍ୱେତସାର, ଏସବୁ ଲେଖିନ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅ। ଶ୍ୱେତସାର ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ତାପରେ 2ରେ ଆସିବ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍। ତାପରେ 3ରେ ଆସିବ ସ୍ନେହସାର ବା ଫ୍ୟାଟ୍, ତାକୁ ଆମେ ଲିପିଡ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ, ଲିପିଡ୍। ତାପରେ 4ରେ ଆସିଲା ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍, କେହି ୟାକୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଭିଟାମିନ୍। ତାପରେ 5 ତୁମର ଆସିଲା ଧାତୁସାର ବା ମିନେରାଲ, ଭାଇଟାମିନ୍ସ ବା ମିନେରାଲ୍ସ ଆସିଲା ଧାତୁସାରରେ, ମିନେରାଲ୍ସ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୋଷକ ହିସାବରେ ନେଉଛେ, ସିଏ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବା ୱାଟର। କାହିଁକିନା ଆମର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବା ଫୁଡ଼ର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଝାଳ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଇଏ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ପୋଷକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜଳ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିବ ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ ରହିଲା, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପୋଷକଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଲା। ଶ୍ୱେତସାର ସବୁ ଲେଖିନି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିକି ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଯେହେତୁ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଉଛେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଚ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଣ୍ଡଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମଣ୍ଡଦ। ତାହେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆମେ କୋଉଠି ପାଆନ୍ତି? ଦେଖ, ଶର୍କରା ଏବଂ ମଣ୍ଡଦ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୱେତସାର। ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ରହିଛି, ଯେମିତି ମନୋସାକାରାଇଡ୍, ଡାଇସାକାରାଇଡ୍, ଏମିତି ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ମନୋସାକାରାଇଡ୍, ଡାଇସାକାରାଇଡ୍ ଏବଂ ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ତମର ଆସିଯିବେ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ, ଏବଂ ଗାଲାକ୍ଟୋଜ।
डाइसैकाराइड सेमती आसीबो सुक्रोज सुक्रोज galactose fructose maltose पॉलीसैकेराइड आसीजो तमर स्टार्च फाइबर ग्लाइकोजेन ग्लूकोज आउ गोटे रही सुक्रोज सहित माल्टोज गालाक्टोज रहा ग्लूकोज रहा लैक्टोज भी आसपार धर गोटे लैक्टोज सॉरी लैक्टोज ये हूँ मिल्क प्रोडक्ट हम सब यहाँ बुझा मोनोसाकाराइड कौन डाइसाकाराइड कौन पॉलीसाकाराइड कौन मोनोसाकाराइड कहले ये गोटे ग्लूकोज अणु थाए ग्लूकोज अणुरा सिंगल सब थी फ्रुक्टोज गैलेक्टोज सब सिंगल ग्लूकोज आम जाने सिंबल कौन सॉरी फॉर्मूला C6H12O6 ये गोटे ग्लूकोज अणु ही रहा सुक्रोज आस डाई माने दुई मोनो माने 1 बा एक दुई पॉली माने बहु अधिक बा अधिक ठीक अच्छे तेणु श्वेतसार को एमती आम कैटेगोराइज कर मोनोसाकाराइड डाइसाकाराइड पॉलीसाकाराइड ताले से मोनोसाकाराइड आम सहजरे गुड़ डाइजेस्टिबल ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज प्राय आम रोचे फलरस महू ये लिख महू फलरस फ्रुक्टोज सी भी फलरस रोचे खजूरी ये सब जो क्षीर माँ क्षीर गाई क्षीर इत्यादि रोचे गालाक्टोज तापर आसला तुम सुक्रोज चीनी गुड़ ये रहा दीटा साकाराइड माने दीटा ग्लूकोज अर्थात C12H22O11 ये रहा आणविक संकेत जो आम कहे बा मोलेकुलर फॉर्मूला C12H22O11 ये भी सेमती डाइसाकाराइड माल्टोज लैक्टोज ये सब मिल्क प्रोडक्ट रहा सेमती माल्टोज रे तुम सीझा कंदमूल जो आमर मिलूँ कंदमूल सीझे खाइले सीझा कंदमूल चल पे सब मन रख लिखिनि स्टार ये आलू भात मुख्यतः मिले फाइबरस फूड आम जानी जो काकुड़ी गाजर ये सब खाद्य को फाइबरस फूड कहती कि आमर मेन रोज ब्रोकोली बंधाकोबी ये ग्लाइकोजेन तुम रोज तरभुज तेणु ये लिखिनि श्वेतसार तुम यहाँ बही ना ताकू आम मोनोसाकाराइड डाइसाकाराइड पॉलीसाकाराइड आकार कह ये मोनोसाकाराइड और डाइसाकाराइड को आम कहीपर सिंपल कार्बोहाइड्रेट यहाँ कहीपर आम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तेणु सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहा मोनोसाकाराइड और डाइसाकाराइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहा पॉलीसाकाराइड से जाऊँ स्टार्च फाइबर और ग्लाइकोजेन आउ मोनोसाकाराइड डाइसाकाराइड जाऊँ देखो मोनोसाकाराइड ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गालाक्टोज रहा डाइसाकाराइड रहा सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज
এই ଲାକ୍ଟୋଜଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଧର ଛେନା ପନିର ସବୁ ଖାଉଛ ନା ପନିର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ ତମର କୋଉଥିରେ ଲାକ୍ଟୋଜରେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ କ୍ଷୀର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ମା କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏଥିରେ ସବୁ ରହିବ ତମର ଗାଲାକ୍ଟୋଜ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତ ଖାଇଲେ କୋଉଥିରେ ରହିଲା ମହୁ ଫଳରସ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ଫଳରସ ଖଜୁରୀ ଫଜୁରୀ ରହୁଛି ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ହେଉଛି ମା କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର ସୁକ୍ରୋଜ ରହୁଛି ଚିନି ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଚିନି ଗୁଡ଼ ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ ସୁକ୍ରୋଜଟା ରହୁଛି କୋଉଥିରେ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଖୁ ରସର ଗୁଡ଼ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାଲ୍ଟୋଜ ରହୁଛି ସିଝା କନ୍ଦମୂଳ ଲାକ୍ଟୋଜ ରହୁଛି ତ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିଲା ଛେନା ପନିର ଲହୁଣୀ ଫହୁଣୀ ବି ନେଇପାରିବ ଲହୁଣୀଟାରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ରହିଯାଉଛି ତମର ସ୍ନେହ ସାର ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଏଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଚ ଆଳୁ ଆଉ ଭାତ ଯେତେ ତମର ସେରେଲ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଶସ୍ୟ ବାର୍ଲି ବି ଆସିପାରିବ ଓଟ୍ସ ଆସିପାରିବ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚରେ ସେଭଳି ଫାଇବରସ୍ ଫୁଡ୍ ଯେତେ ରହିଲା ଧର ବ୍ରକୋଲି ବନ୍ଧାକୋବି ଇଏ ରହିଲା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ରହିଲା ତରଭୁଜ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହବ ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଏଟାକୁ ଲେଖିନିଅ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା এই ଶ୍ୱେତସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ପାଇଥାଉ ହଠାତ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଧର ରନିଂ ଫନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ ସେ ଅରେଞ୍ଜ ହଉ ଲେମନ୍ ହଉ ସେଇ ଗୋଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମିଳେ ଲେମନ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ନହେଲେ ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ହଠାତ୍ ତାର ଶରୀରରେ ସେ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଇବ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି এই ଶ୍ୱେତସାରରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ ଲିଭେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ ଦେଖିବା ଏଟା ଲେଖିନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱେତସାରଟା ଆମର କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମ ଶରୀରରେ କରୁଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ମନେ ରଖ ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର ତାହେଲେ ଶ୍ୱେତସାର ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ଶ୍ୱେତସାର ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ତାର ସେଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ସେଥିରୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଏଇଟା ସହଜରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଇପାରିବା ଇଜିଲି ଆମେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଶ୍ୱେତସାର ସହଜରେ ଶକ୍ତି ଆମେ ପାଇବା ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବା ପୋଷକ ଶକ୍ତି ପାଇବା ଲେଖିନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଆହେଉଛି ଏଥିରେ ନୋଟ୍ କରିନେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ସହଜରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଧର ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର ପୋଷକ ଅନୁଯାୟୀ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ତାକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଜୀବସାର ଧାତୁସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରର ବା ପୋଷକର ବିଷୟରେ 2-3 ଧାଡ଼ି 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ ସେଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ସେ କୋଉଥିରୁ ପାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ ହେଲେ ହେଇଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ହେଇଗଲା ବା ଏମିତି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆସିପାରିବ ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ବି ଆସିପାରେ ଛୋଟିଆ 4-5 ଧାଡ଼ିର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପାଟିକୁ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଥାଉ ଆମେ ଏମିତି ଜେନେରାଲି ଜାଣିପାରିବା ମିଠାଳିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଥାଉ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଭାତ ରୁଟି ଗାଜର ଏସବୁ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ
आमको 16 किलो जूल 16 किलो जूल शक्ति मिलता है शक्ति मिलता है केते जूल 16 किलो जूल है सेटा को आम 4 किलो कैलोरी भी कही पारे किलो कैलोरी 4 किलो कैलोरी शक्ति मिलता है 4.5 पाखापाखि 4.5 कही पारे 4 ताले श्वेत सार जितेबाला ऑक्सीजन सहित श्वसन रे हमर कोशीय श्वसन रे जाई जारण हुए श्वेत सार बा हमर ग्लूकोज मेनली C6H12O6 का सहित अम्लजान सहित कोठे कोशरे सेल बा कोशरे जितेबाला श्वसन होता है तो से मनीषर जो श्वसन कोशीय श्वसन सेलुलार रेस्पिरेशन बोले कही था कौन कही था सेलुलार रेस्पिरेशन सेलुलार रेस्पिरेशन तेणु कोशीय श्वसन बेले कौन हुए ग्लूकोज अणु अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी कौन करथाए ना कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल सृष्टि करने सहित एनर्जी रिलीज कर एनर्जी शक्ति शक्ति रिलीज करता है शक्ति एटीपी आकार रे थाए कि आकार रे एटीपी कही या पूर्व एटीपी रे फुल फॉर्म कौन ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ताले आम शरीर रे शक्ति एटीपी आकार रे संचित होकर रही है मैंने जो पढ़ाऊँगी क्लास करुँची चाल बुल करुँची कथा कहूँ से शक्तिर आवश्यक ये शक्ति आम एटीपी रू पाई था एटीपी कौटू मिले जो ग्लूकोज जारण हुए से से कार्बन डाइऑक्साइड सहित बाई प्रोडक्ट बा जोटा निष्कासित हुए आमर यहाँ आवश्यक ना कार्बन डाइऑक्साइड यह एक शरीर पर क्षतिकारी गैस अंगारकाम्ल जोटा आम कहूँ जल ता सहित एनर्जी शक्ति शक्ति उत्पन्न होता है से शक्ति एटीपी आकार रे रही जाए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ओडिया कहते शक्ति मुद्रा एनर्जी करेन्सी ताले एनर्जी करेन्सी क्या कहवा ना एटीपी को यहाँ गोटे सर्ट टाइप मल्टीपल चॉइस रे आसीबो शक्ति मुद्रा क्या कहुए एटीपी मन रख क्वेश्चन तेणु श्वेत सार जदि आम 1 ग्राम श्वेत सार नवा से 16 किलो जूल शक्ति आम पाइबा 4 किलो कैलोरी 16 किलो जूल ये शक्ति मिल आपको आम कहले शक्ति प्रदानकारी खाद्य जेहेतु यह हठात बा तुरंत शक्ति प्रदान करें तेणु आम शक्ति पाइबापी हठात शक्ति पाइबापी श्वेत सार जातीय खाद्य बा ग्लूकोज जोटा इजिली डाइजेस्टिबल सहजरे से परिपाक हो पार या हजम हो पार तेणु आम श्वेत सार को शक्ति प्रदानकारी खाद्य हिसाब से नेले ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा पुष्टिसार बर्तमान नेक्स्ट को आस पुष्टिसार पुष्टिसार विषय पढ़ा देख सेकेंड आम नहीं गोटे पॉइंट पुष्टिसार श्वेत सार पर ये आम देखा पुष्टिसार सब कौन कार्य रोचे एवं आम से कौटू आमको मिल पुष्टिसार बा प्रोटीन पुष्टिसार बा प्रोटीन प्रोटीन मुख्यतः माछ मांस अंडार धला अंश कौटू मिल माछ मांस अंडार धला अंश छेना और क्षीर ये सब प्राणीज द्रव्य ता सहित आम जो डाली खाऊे डाली जातीय शस्य एवं सोयाबीन आदि आम पुष्टिसार पाई गोटे प्राणीज प्रोटीन बा एनिमल प्रोटीन आ गोटे हूँ प्लांट प्रोटीन मुख्यतः आम पाइबा डाली जातीय एवं सोयाबीन ये पाइबा कौन प्लांट प्रोटीन आउ एनिमल प्रोटीन पाइबा माछ मांस अंडार धला अंश छेना एवं क्षीर ताले मन रख पाने पुष्टिसार बा प्रोटीन आमको मिलूँ मेनली माछ
ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଅଛି ସେଥିରୁ ମିଳିବନି, ସେଠାରେ ସ୍ନେହ ସାର ଥାଏ। ମନେ ରଖିଥା, ସେ ଯୋଉ ୟୋଗ ବା କେଶର ଯୋଉଟା ଆମେ କହନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ନେହ ସାର। ତାହେଲେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ଆଉ ଛେନା, ଇଏ ହେଲା କ୍ଷୀର ଆଉ ଛେନା। କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର, ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରାଣୀଜ, ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିସାର କୋଉଥିରୁ ରହିଲା? ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, କୋଳଥ, ବୁଟ, ମୁଗ ଏଇସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତମର କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିସାର ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପୁଷ୍ଟିସାର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟିସାରଟାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଚୟାପଚୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସରଳୀକୃତ ଅଣୁଟି ହେଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ମିଶିକି ପୁଷ୍ଟିସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ଟି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୋଉଥିରେ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ। ତାହେଲେ এই ପୁଷ୍ଟିସାର କାମ କ'ଣ କରେ? ନା ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ, କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଗଠନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେନ୍ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହବ କି ପିଲେ? କୋଷ ଯଦି ତିଆରି ହେଲା, ନ୍ୟୁ କୋଷ, ନୂଆ କୋଷ, ନୂତନ କୋଷ, ନୂତନ କୋଷ ଓ ଟିସ୍ୟୁର ଗଠନ, ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ, ତା ସହିତ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା, ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହେଇଥିବ, କୋଷ କ୍ଷୟ ହେଇଥିବ, ଘା ବା ଖଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୟ, ତାହା ପୂରଣ ହବ, କ୍ଷୟ ପୂରଣ ହବ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ଘା, ଉଣ୍ଡ ଏ ତିଆରି ହେଲେ ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର, ଗୋଟେ ମାଂସ କୋଉଠି ପଳଉଛି, ଚମ ପଳଉଛି, ଏସବୁ ଗଠନରେ ସହାୟକ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହବ, ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ହବ ଏବଂ ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ ହବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଷ ବା ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ। ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଶରୀର ଗଠନକାରୀ। ଆମ ଶରୀରରେ ଧର ନଖ ଯୋଉ ବଢୁଛି, ନଖ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବ, କେତେ ବଢିବ, ଦାନ୍ତ କେତିକି ବଢିବ, ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ସମ୍ଭବ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର, ଏଇଟା ଲେଖିନିଅ। ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ ରହୁଛି? ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଧଳା ଅଂଶ ଅଣ୍ଡାର ଏବଂ କ୍ଷୀର ଛେନା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିସାର, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ସୋୟା ବଡ଼ି ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିନିଥା, ସୋୟା ବଡ଼ି ବା ସୋୟାବିନ୍, ସୋୟାବିନ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆକୁ କହିବା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଶସ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ, ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ କ୍ଷୟ ହେଲେ ସେଟା ପୂରଣ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଲେଖିନେଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେ, ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଉଛି, ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସ୍ନେହ ସାରକୁ। ତିନି ରହିଲା ଆମର ସ୍ନେହ ସାର, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ ବା ଲିପିଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଲିପିଡ।
ମାଛ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଛେନା ଲହୁଣୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରେ ରହିଲା ସ୍ନେହ ସାର ତାର ଧଳା ଅଂଶରେ ରହିଲା ପୁଷ୍ଟି ସାର ତେଣୁ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିବ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର କୋଉଠି ନା ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ତା ଯୋଉ କେଶର ହଳଦିଆ ଏ ସବୁଥିରେ ରହିଲା ତମର କଣ ସ୍ନେହ ସାର ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି ସବୁ ପ୍ରାଣୀରୁ ମିଳିଲା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦରେ କଣ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଘିଅ ବି ରହିପାରିବ ଘିଅ ଯେତେ ସବୁ ତୈଳ ବୀଜ ଉଦ୍ଭିଦର ତୈଳ ବୀଜ କଣ କଣ ରହିଲା ଧର ନଡ଼ିଆ ତା ସହିତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଗୋଟା ଖାଉଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ରାଶି ପେଶୀ ଅଳସୀ ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ରାଶି ପେଶୀ ଅଳସୀ ଆହୁରି ନଡ଼ିଆ ଜଡ଼ା ଗୋଟାଏ ଗଛ ତମେ ଜାଣିନ ସେଇଟା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ଲଗାଉଥିଲେ ଚୁଟି ବହଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅଳସୀ ଏସବୁ ତୈଳ ବୀଜ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି ଯେତେ ରହିଲା ବା ସିଡ୍ସ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ନେହ ସାର ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ ସ୍ନେହ ସାର ଆମର କ'ଣ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନା ସ୍ନେହ ସାରରେ ଲିପିଡ୍ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଆସେ ଆମର ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଇଏ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଶରୀରର ଚର୍ମ ତଳେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକରି ଥାଏ ଚର୍ବି ଆକାରରେ କିଏ ସ୍ନେହ ସାର ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସେ ଉଷୁମ ରଖେ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଷୁମ ରଖେ ବୁଝିଲା ତା ସହିତ ଏ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ନେହ ସାରରୁ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏହା ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଥାଏ ଶକ୍ତିଟା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଚର୍ବିରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ଚର୍ବିରେ କ'ଣ ହେଇକି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ତେଣୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ ହଠାତ୍ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଇବା ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଇବା ଏ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିବ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଚର୍ବିଟା କ'ଣ ହବ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇବ ଚର୍ବିରେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ସ୍ନେହ ସାର ରହିଲା ବା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ରହିଲା ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇବ ହେଲେ ଶରୀରରେ ସ୍ନେହ ସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କହିଥିଲି ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ରେସ୍ପିରେସନ ବା ଶ୍ଵସନ ହୋଇଥାଏ ଏଇ କୋଷ ନିକଟରେ ଆମର ସ୍ନେହସାର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି କୋଷୀୟ ଶ୍ଵସନ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ କୋଷ ଅଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷ ସେ କୋଷ ସମସ୍ତ କୋଷ ନିକଟରେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପୋଷକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ସେଇ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ କରାଇ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ବା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆମ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ନେହ ସାର ବା ଫ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରହିଲା ତା ସହିତ ଇଏ ଆମ ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିକ୍କଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ବା ଚର୍ମକୁ ଚିକ୍କଣ କରେ ଚର୍ମ ଚିକ୍କଣ ତାର କାମ ନା ଇଏ ହେଲା ସ୍ନେହ ସାରର କାମ ତାହେଲେ ସ୍ନେହ ସାର କୋଉଠି ମିଳୁଛି ମାଂସ କ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ
उद्भिद हिसाब से आमर रहा नड़िया सूर्यमुखी राशि पेशी अलसी ये भाव में जिते तैल बीज रहिले सब खाଇବା तेल मेनली आमर खाଇବା तेल खाଇବା सोरिष सोरिष गोटे आसपार कि ना पे सोरिष निश्चित समस्त खाद्य रोषे हो सोरिष तेल व्यवहार करुचे कि नहीं ठीक अच्छे ता सहित ये आमर शरीर को तापमात्रा नियंत्रण करियारे सहायता करे शक्ति प्रदान करिथाए एवं चर्म चिकन रखियारे मध्य सहायता करिथाए। तापर नेक्स्ट जिबा धातु सार शरीर गठन पर विभिन्न धरण धातु सार दरकार आम शरीर गठन पर शरीर गठन कौन कौन ना लौह कैल्शियम आयोडीन फॉस्फोरस मन रख लौह लुहा जो टाइम कहते कैल्शियम आयोडीन फिजिकल साइंस पढ़ेला बेले मुझे एगुड़िकर प्रतीक कहीदी लौह कहले कौन कहते आम एफी लुहा आयरन कैल्शियम सीए आयोडीन आई फॉस्फोरस पी सोडियम Na पोटासियम के ये सब धातु बा धातु सार आवश्यक रही आयरन आमको कौन दी थाए ये आमको हिमोग्लोबिन गठन हिमोग्लोबिन तैयारी रक्त कैल्शियम हाड़ एवं दांत मजबूत करता हाड़ और बुझेगा लोहित रक्त कणिका थी हिमोग्लोबिन गठन पर लौहर आवश्यकता थाए या छड़ा शरीर में आयन संतुलन आउ कौन करें आम शरीर में जिते आम कि खाद्य खाऊे से आयन आयन आगु पढ़िया फिजिकल साइंस जानी था धर सोडियम क्लोराइड जोटा आम खाଇବା लुण कौचे ये जो रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नि सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन हराइक Na+ और क्लोरीन गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- तेणु आपको कहते आम युक्तायन ये विजुक्तायन तेणु शरीर में भाव में आयन फॉर्मेशन होता है ये आयन गुड़िक संतुलन करिवारे साहाय्य करता किए धातु सार एगुड़िक मिले कौटू आमको ना विभिन्न प्रकार फलमूल और पनीपरिया फलमूल और पनीपरिया मुख्यतः ता सहित अकांडिया चाउल भी थाए विटामिन थाए धातु सार भी थाए अकांडिया चाउल मांडिया सब थाए सहित कदली पाचिला कदली अमृतभंडा ये सब थाए पाचिला पाचिला कदली विटामिन थाए धातु सार भी किसी रही तेणु लुण आम जो खाଇବା लुण खाऊे सोडियम आयोडीन ए आयोडाइज सल्ट बोली कहते आयोडीन आयोडीन ये थाए सोडियम क्लोराइड खाଇବା लुण रे आयोडीन धातु थाए तेणु ये सब मुख्यतः फलमूल और पनीपरिया आम धातु सार पाइपर सहित मांडिया अकांडिया चाउल कदली ये सब विटामिन सहित धातु सार तेणु धातु सार और विटामिन प्राय फलमूल एवं बंधाकोबी से भी थाए चून चून थाए आम कौन कैल्शियम चून तेणु आम चून रु कैल्शियम जो पान खाती से चून पाई जाती से तेणु हाड़ दांत मजबूत होता है कैल्शियम पाई
ଏଭଳି ଭାବରେ ଧାତୁ ସାର ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହେଲା ଧାତୁ ସାର ବା ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ମିନେରାଲ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମିନେରାଲ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଡ଼, ଦାନ୍ତ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି ଏସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ଆୟନ ବୁଝାଇଲି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମଟି କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପଦାର୍ଥରେ କ'ଣ ଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ସେଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ Na+ ବା ଯୁକ୍ତାୟନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆୟୋଡିନ୍ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିକି Cl- ବା ବିଯୁକ୍ତାୟନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଆୟନ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁଳନ ବା ବାଲାନ୍ସ ଏଇ ସ୍ନେହ ସାର ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଧାତୁ ସାର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ବା ମିନେରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଆମର ରହିଲା ଭିଟାମିନ୍ ଲିଭେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍। ତାହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ଏନଜାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଏନଜାଇମେଟିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଏନଜାଇମ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ବା କେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ବା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନା ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହଜରେ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସହଜରେ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ତାର କାରଣରୁ ରୋଗ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୁଏ। ପଢ଼ିବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଡିଟେଲରେ। ଭିଟାମିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଆମେ ମେନଲି ସେଇଠୁ ଲେଖି ନେବା କେତେ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି A, B, C, D, E, K। ये जिते ଭିଟାମିନ୍ 6 ପ୍ରକାର ମେନଲି A, B, C, D, E, K। ଏଥିରୁ B ଏବଂ C ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଜଳରେ ଇଏ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେଇଯିବେ। ମାତ୍ର A, D, E, K A ଏବଂ D, E, K ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ରହିଲେ ADK A, D, E ଏବଂ K ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ସ୍ନେହ ସାର ବା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା ଆମେ ଏବେ ଫ୍ୟାଟ୍ ସ୍ନେହ ସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ମନେ ରଖ ଆମର ସଟାଇ ପଡ଼ିପାରେ ଭିଟାମିନ୍ B ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଦେଇଥାଉ 3-4ଟା ଜଳ, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁ ସାର। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଜଳ। এইଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସ୍ନେହ ସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ
ଅଟେ ଦେଇଥିବ ବି ସି ଡି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସି ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଦ୍ରବଣୀୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏଥିରୁ ବନେଇବା ଆଗକୁ ପଢ଼ା ସରିଗଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ କାମ। ଆମେ ଆଗକୁ କେଉଁଠି ପାଆନ୍ତି ସେଇ ଫଳମୂଳ, ତାର ସୋର୍ସ ହେଲା ଫଳମୂଳ, ଶାଗ, ପନିପରିବା ଏସବୁଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ପନିପରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ କେତେଟା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯେମିତି ରହିଲା ଶ୍ୱେତସାର ଏବଂ ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ରହିଲା ପୁଷ୍ଟିସାର, ସେହିଭଳି ଭିଟାମିନ୍ ହେଲା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରେ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୁରକ୍ଷା କାହାଠୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ। ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ସବୁବେଳେ ଜଗିକିରି ଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ଏ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଶରୀରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଦିଏ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତା ସହିତ ଏନଜାଇମ୍ର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ଜୀବସାର କ'ଣ ହେଲା, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେଇପାରିଲା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ଆମ ଶରୀରକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ କାହାଠୁ ନା ବାହ୍ୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ମନେ ରଖିଥା। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବନି, ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ଦେଖାଯିବନି। ଅନ୍ଧାର କଣା ରଖ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ହବ ଅନ୍ଧାର। ଯେମିତି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ କ'ଣ ହବ, ବେରି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରୁ ହବ ସ୍କର୍ଭି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ ହବ ରିକେଟ୍ସ। ତାହେଲେ ରିକେଟ୍ସ କହିଲେ ତମର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ରିକେଟ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିଜନିତ ରୋଗ। ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ବିଭାଗର କଥା। ଇଏ ହାଡ଼ ବା ଅସ୍ଥି ଆମର କମଜୋର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅସ୍ଥି ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର କେଉଁଟା, ଲୌହ ଦରକାର ଥିଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ। ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମ ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଲୌହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଥାନ୍ତି କାହାକୁ, ଏଇ ଧାତୁ ସାର କ୍ୟାଲସିୟମକୁ। ତା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏନଜାଇମ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି ଅଭାବଜନିତ ରୋଗ, ତମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏ ଅଭାବରୁ ହୁଏ ଅନ୍ଧାର କଣା, ବି ଅଭାବରୁ ବେରି, ସି ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ଭି, ଡି ଅଭାବରୁ ରିକେଟ୍। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କୋଉଠୁ ପାଇବା, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ଏସବୁଥିରୁ ମିଳେ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟା ପ୍ରାୟ ମିଳିଯାଏ ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ, ଲାଲ ଚାଉଳ, ଯେଉଁ ଚାଉଳର ଉପର ଯେଉଁ ସ୍ତରଟା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଂଶଟା, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ପେଡ଼ୁଛେ ବା ପେଶୁଛେ, ସେଟା ନଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଥାଏ। ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଖଟା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଅଁଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଏସବୁଥିରେ ଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁର, ଅଁଳା, ଖଟାଳିଆ ଜିନିଷ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତାର ରିକେଟ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ରିକେଟ୍ସକୁ ରୋଗ ଯେଉଁ ହେବ ଅସ୍ଥିଜନିତ ରୋଗ, ତାକୁ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଏ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ
ଏବଂ ଶାଗ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଧାତୁ ସାରଟା ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳରୁ ମିଳୁଥିଲା ଭିଟାମିନ୍ ବା ଜୀବସାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଫଳ ମୂଳ ପନିପରିବା ଏବଂ ଶାଗ ଏସବୁଥିରୁ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମେନଲି 5ଟି ପୋଷକ ଶ୍ଵେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଧାତୁସାର ଏବଂ ଜୀବସାର। ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କହିଲେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟତଃ। ତାହେଲେ କେବଳ କ'ଣ ଭାତରେ ଶ୍ଵେତସାର ହିଁ ଥାଏ ନା, ଭାତରେ ଶ୍ଵେତସାର ସହିତ କିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର କିଛି ଜୀବସାର କିଛି ଧାତୁସାର ସବୁ ମିଶିକିରି ରହିଛି, ସ୍ନେହସାର ବି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ବା ଯେଉଁ ପୋଷକ 5ଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବା ଯେଉଁ ପୋଷକର ଉପସ୍ଥିତିଟା ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଚାଉଳ ବା ଭାତରେ କ'ଣ କେବଳ ଶ୍ଵେତସାର ଅଛି? ନୋ, ଭାତରେ ଶ୍ଵେତସାର ସହିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଧାତୁସାର ଜୀବସାର ସ୍ନେହସାର ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ସବୁ ପୋଷକ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗୁରରେ କ'ଣ କେବଳ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି? ନୋ, ଫଳରସରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଅଛି କ'ଣ? ଫଳରସରେ ଶର୍କରା ଅଛି। ଅଙ୍ଗୁରରେ କେବଳ ଆମେ କହିବା ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି? ନୋ, ଆନ୍ସର ଆସିବ ନୋ, ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଧାତୁସାର ଶ୍ଵେତସାର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛି କମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଛି। ଭିଟାମିନ୍ର ମାତ୍ରା ଟିକେ ସେଠି ଅଧିକା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଧାତୁସାର ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଵେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ ଜୀବସାର ବା ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେମିତି ଭାତକୁ ନେଇଗଲେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେମିତି ଡାଲି, ଧର ମୁଗ ଡାଲି କି ହରଡ଼ ଡାଲି କି ମୁଗ ଡାଲି, ଏଥିରେ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି? ନୋ, ଏଥିରେ ବି ଶ୍ଵେତସାର ରହିଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଛି ଏଥିରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇଗଲେ, ଯେତେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କେବଳ ଭାତରେ ଶ୍ଵେତସାର ହିଁ ଥାଏ। এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଶ୍ଵେତସାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଠି ଶ୍ଵେତସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଆକୁ ଆମେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛେ। ବୁଝିଲା? କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପୋଷକ ଯିଏ ଜଳ ଅଛି। ଜଳକୁ ପୋଷକ ହିସାବରେ କାହିଁକି ନିଆହେଲା ମୁଁ କହିଲି, ଜଳ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ରହୁଛି। ଜଳ ପାଖାପାଖି 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଳ ଝାଳ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ତାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପୋଷକର ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୋଷକ ପରିବହନ, କୋଷରେ ଥିବା କୋଷରସ ବା କୋଷ ଜୀବକରେ ପାଖାପାଖି 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ
ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଝାଳ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର ଭରଣା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଯାଉଛି ଜଳ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ, ଧର ଖରାରେ ଆମେ ବୁଲିଲେ ଝାଳ ବାହାରିଲା, ସେ ଝାଳରେ ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍କାସିତ ହେଇଯାଉଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ। ତେଣୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଏବଂ ପରିସ୍ରାରୁ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆକାରରେ ଜଳ ତରଳ ଆକାରରେ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗଲା ତରଳ ଆକାରରେ ପରିସ୍ରା। ଏ ଯେଉଁ ଜଳ ଆମର ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି 3 ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 4 ଲିଟର ଜଳ, ଏହା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ପରିବହନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳ ନ ପିଇବା, ଜଳର ଯଦି କମ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବା ଜଳର ଅଭାବ ଜନିତ ନିସ୍ତେଜତା ଆସିବ। ଆମେ ଆଉ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଷକ ହିସାବରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ୱାଟର ବା ଜଳକୁ, ଜଳ ଶରୀରର କୋଷର ଯେଉଁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 90 ଭାଗ ରହୁଛି ଜଳ। ତେଣୁ ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଜଳକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଷକ ହିସାବରେ ନେଇଛେ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଦିନକୁ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ମନେ କରିବା, ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା। ପୋଷକ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, 1 ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, 2 ହେଲା ସ୍ନେହସାର, 3 ହେଲା ପୁଷ୍ଟିସାର, 4 ହେଲା ଜୀବସାର, 5 ହେଲା ଧାତୁସାର, 6 ରହୁଛି ତମର କ'ଣ ଜଳ। এই ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟସାର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇବା, ଶରୀର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଲେ। ଟାଇପ୍ ଆମର ଶ୍ୱେତସାର, କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ସଟାଇପ୍ ବା ଯେଉଁଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ହେଇକି ଆସିପାରିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ପଢ଼ିପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି କିଛି ଲେଖିବ। ଆଜିର ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।